Dear students, all of you welcome to science class. In this class, we will discuss unit number 20 organ systems in animals. அதாவது விலங்குகளின் உறுப்பு மண்டலங்கள் பற்றி இந்த வகுப்பில் நம்ம பார்க்கலாம். In living and non-living organism are evolved from simplest form to complex level of organization. For example, in non-living organism, very smallest particle is called atoms. These atoms are combined together to form a molecules. In living organism, the very smallest particle is called cell. Cell is the basic and fundamental unit of living organism. These cells are combined together to form a tissues. These tissues are combined together form a organ. For example, stomach, brain, heart. These are the example for organ. These organs are grouped together to form a organ system. For example, digestive system. In human being, there are 10 organ system present. For example, digestive system, respiratory system, skeletal system, muscular systems, nervous system, coordinate system. So there are 10 organ system. These organ systems are combined together to form a entire animals or entire human beings. So these are the cellular level of organization. This unicellular, that means this simplest form of cell converted into complex level of organization. Now we are going to discuss organ system in animals. I am told that 10 organ systems. What are they? First one is called organ system integumentary system. Integumentary system அப்படிங்கிறது என்ன? தோல் மண்டலம். That is called integumentary systems. What are the organs are involved? First one is called skin and skin glands. Skin glands nothing but sweat glands. What is the function of integumentary system? Protection, to protect the inner tissue of our body, and excretion means to removal of waste. அதாவது நம்ம பாடியில் உள்ள வேஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமானது என்னன்னா this skin. Then second system is called skeletal system. Skeletal systemங்கிறது எலும்பு மண்டலம். What are the organs involved in skeletal system? Skull, மண்டையோட, வெர்டிபிரல் காலம், முதுகெலும்பு தொடர். தென் ஸ்டெர்னம் மீன்ஸ் மார்பெலும்பு, கிடல்ஸ் மீன்ஸ் வளையங்கள், தென் லிம்ஸ் மீன்ஸ் மூட்டுகள். So these organs are grouped together form a skeletal system. What are the function of this skeletal system? Use support, shape and form to body. ஸோ நம்ம பாடிக்கு சப்போர்ட், உறுதியாகவும் ஒரு வடிவத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமானதான் this skeletal system. Third one is called muscular system. This muscular system, muscle fibers are formed. What is the function of the muscular system? Contraction and relaxation resulting movement. அதாவது நம்மளுடைய தசைகள் சுருங்கி விரிவதற்கு உதவக்கூடியது இந்த மஸ்குலர் சிஸ்டம். மூமெண்ட், நம்மளுடைய உடலோட இயக்கத்துக்கு மிக முக்கியமானது இஸ் மஸ்குலர் சிஸ்டம். தென் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் கால்டு நர்வஸ் சிஸ்டம், நரம்பு மண்டலம். வாட் ஆர் த ஆர்கன்ஸ் இன்வால்வ்டு? பிரைன், ஸ்பைனல் கார்டு, தண்டுவரம் அண்டு நர்வ்ஸ், நரம்புகள். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஆர்கன்ஸ் இன்வால்வ்டு ஃபார் நர்வஸ் சிஸ்டம். வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன்? கண்டக்ஷன் ஆஃப் நர்வ் இம்பல்ஸ். அதாவது நர்வ் இம்பல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இம்பல்ஸ் என்பது என்ன? தூண்டல்கள். ஸோ நரம்பு உணர்வு தூண்டக்கூடியது. ஸோ தூண்டல் நம்ம உடலில் உள்ள எல்லா உணர்வுகளையும் தூண்டக்கூடிய ஒரு செயல். தென் ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் கால்டு சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம், சுற்றோட்ட மண்டலம், இரத்த ஓட்ட மண்டலம் சொல்லலாம். வாட் இஸ் ஆர்கன் இன்வால்வ்டு? ஹார்ட், பிளட் அண்டு பிளட் வெசல்ஸ், இரத்த குழாய்கள், இதெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகுது. வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் திஸ் system? Transportation of respiratory gases. Respiratory gases nothing but oxygen and CO2 and also nutritive substance and waste products. ஸோ இதெல்லாமே கடத்தக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் யாருன்னா சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். தென் சிக்ஸ்த் ஒன் இஸ் கால்டு ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம். வாட் இஸ் ஆர்கன் இன்வால்வ்டு? ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட். ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஸோ பேரிங்ஸ். ஸோ அதை தான் நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட், தட் இஸ் கால்டு லேரிங்ஸ், குரல் வலைப்பகுதி தான் சொல்கிறோம். அண்டு லங்ஸ், ஸோ நுரையீரல்கள். ஸோ இதுதான் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ் சொல்கிறோம். வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம்? ப்ரீத்திங்.
சுவாசிக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்ஸ். தென் செவன்த் ஒன் இஸ் கால்டு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம், செரிமான மண்டலம். வாட் இஸ் ஆர்கன் இன்வால்வ்டு? டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ட் அண்டு சம் டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ். தென் வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன்? டைஜஷன், அப்சார்ப்ஷன் அண்டு எஜெஷன். ஸோ செரிமானம் அடையுது, உறிஞ்சுதல், தென் கழிவுகளை வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் இந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தோட ஃபங்க்ஷன். நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம், கழிவு நீக்க மண்டலம். வாட் இஸ் ஆர்கன் இன்வால்வ்டு? கிட்னிஸ், யூரிட்டஸ், யூரினரி பிளாடர்ஸ் அண்டு யூரித்ரா. ஸோ வாட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன்? எலிமினேஷன் ஆஃப் நைட்ரோஜனஸ் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ நம்ம உடலில் உள்ள சிறுநீர் கழிவுகளை வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு மண்டலம் தான் வாட் இஸ் கால்டு எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம். தென் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம். வாட் இஸ் ஆர்கன் இன்வால்வ்டு? டெஸ்டிஸ் அண்ட் ஓவரி. டெஸ்டிஸ் இஸ் a male reproductive organ, ovary is a female reproductive organ. What is the function of this system? Gametes formation, that is called male and female gametes are formed. The gamete formation and development of secondary sexual characters. Then these three organ systems. Then sensory systems. சென்சரி சிஸ்டம்ங்கிறது உணர்ச்சி மண்டலம், ஐஸ், நோஸ், எஸ், டங் அண்ட் ஸ்கின். வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன்? ஐ சைட், ஸ்மெல், ஹியரிங், taste and touch. These are the function of sensory system. Then endocrine system, that is called nalamilla surapigal. Endocrine or coordinate system, it is otherwise known as coordinate system. Then what is the organs involved? Pituitary, thyroid, parathyroid, adrenal, pancreas, pineal body, thymus and reproductive glands. These are the several glands. Pituitary glands present in pituitary glands and pineal glands are present in our brain. Thyroid and parathyroid are these glands are located in our neck region. Adrenal glands are located in our kidney. Then thymus glands are secreted in our sternum region, அதாவது நம்மளுடைய மார்பு பகுதிக்கு மேலே இருக்கும். Then reproductive glands are secreted in reproductive part, that is called testis and ovary. What is the function of this endocrine system? Coordinate the function of all organ systems. Coordinate the function of all. எல்லா ஆர்கன் சிஸ்டையும் கோஆர்டினேட் பண்ணக்கூடியது யார் அப்படின்னா, ஒருங்கிணைக்கக்கூடியது யார் அப்படின்னா this endocrine system. So in this class we will discuss structure and function of digestive system, excretory system and reproductive system. ஸோ இந்த மூணு சிஸ்டத்தை பற்றி தான் ஸோ நம்ம இந்த சாப்டரில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு we are going to discuss human digestive systems. For example, we all eat food. If you do not take breakfast in the morning, how do you feel by noon? ஸோ நீங்கள் காலையில் வந்து உணவு சாப்பிடல அப்படின்னா, ஸோ ஆஃப்டர்நூன் பார்த்துக்கிட்டேன்னா உங்களுக்கு வந்து சம் ஃபீலிங்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகும். ஸோ த ஃபுட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இன் அவர் பாடி, பிகாஸ் நம்மளுடைய க்ரோத்துக்கும் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் அதே மாதிரி ஸோ நம்மளுடைய பாடியில் உள்ள டேமேஜ் டிஷ்யூ இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே பார்க்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமானது. ஸோ இதெல்லாமே சரி செய்யக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமானது தான் ஸோ இந்த ஃபுட். அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஹியூமன் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம், மனிதனோட செரிமான மண்டலம் அல்லது சீரண மண்டலத்தை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட், ஹியூமன் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம். The food we eat contain not only simple substances like vitamins and minerals, but also complex substances such as carbohydrates and proteins and fats. இந்த ஃபுட்டில் பார்த்துக்கிட்டோன்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது, நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது. கார்போஹைட்ரேட், ப்ரோட்டீன், ஃபேட்ஸுங்கிறது என்னன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸ், சிக்கலான மூலக்கூறுகள். விட்டமின்ஸ் அண்டு மினரல்ஸ் பார்த்துக்கிட்டோன்னா சிம்பிள் சப்ஸ்டன்ஸ். நம்ம வந்து சிம்பிள் சப்ஸ்டன்ஸை மட்டும் நம்ம ஈட் பண்ணுறதில்ல, காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸை ஈட் பண்ணுறோம். ஆனால் இதை வந்து டைரெக்டாக வந்து நம்மளால் ஈட் பண்ண முடியாது காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸ், ஏன்னா வெரி காம்ப்ளெக்ஸ், சிக்கலான மூலக்கூறுகள். So the body cannot use these complex substances unless they converted into simplest substance. So complex substance வந்து எதா கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா simplest substance-ஆக கன்வெர்ட் பண்ணும். அதுக்கு some stages இருக்குது. ஒரு 5 stage of nutrition process ஆகுது. First one is called ingestion, second one is called digestion, third one is called absorption, fourth one is called assimilation, fifth one is called digestion. There are 5 important nutrient process to convert the complex substance into simplest substance.
first one is called ingestion. So ingestion means உணவு உட்கொள்ளல். ingestion அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், the process of nutrients begins with intake of food. So the intake of food is called ingestion. ஸோ உணவை எடுத்துக்கொள்ளுதலை தான் நம்ம உணவு உட்கொள்ளல் அப்படிங்கிறோம். that is the first nutrition process. Intake of food is called ingestion. Second one is called digestion. ஸோ digestion அப்படிங்கிறது செரித்தல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். the breakdown of a large complex insoluble food molecules. அதாவது insoluble அப்படின்னா soluble கரையக்கூடிய, insoluble அப்படின்னா கரையாத, அதாவது large complex insoluble food molecule into எதா மாத்திரம் அப்படின்னா small simpler soluble and diffusal particle by the action of digestive enzyme. சில செரிமான நொதிகளை கொண்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா லார்ஜ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட் மாலிகுல்ஸில் சிம்பிள் சாலிபிள் மாலிகுல்ஸை வந்து நம்ம மாற்ற போகிறோம். ஸோ தட் இஸ் கால்டு டைஜஷன். ஸோ அந்த டைஜஷனுக்கு இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ஆர்கன்ஸை தான் நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி கன்சர்ன்டு வித் த டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட் ஃபார்ம் த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்ஸ். The digestive system consists of two sets of organs. They are as follows. Two sets of organs வந்து இருக்குது digestive systemத்தில். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் alimentary canal. alimentary canal அப்படிங்கிறது உணவு பாதை, அதுக்கு ஆல்டர்னேட் நேம் இருக்குது digestive tract செரிமான பாதை அல்லது கேஸ்ட்ரோ இண்டஸ்ட்ரியல் டக்ட். கேஸ்ட்ரோ அப்படின்னா ஸ்டொமக், இண்டஸ்டைல்னா சிறுகுடல் அண்ட் ட்ராக். ஸோ கேஸ்ட்ரோ இண்டஸ்டைனல் டக்ட். தீஸ் ஆர் த ஆல்டர்னேட் நேம் ஆஃப் alimentary canal. அப்போ alimentary canal பார்த்துக்கிட்டோம் பாருங்கள், இட் இஸ் எ பேசேஜ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் மவுத் அண்ட் எண்டிங் வித் த ஆனஸ். ஸோ எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா alimentary canal ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் மவுத். ஸோ மவுத்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி அண்ட் எண்டு ஃப்ரம் த ஆனஸ். ஸோ இந்த ஆனஸில் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது, அதாவது வாய்ப்பகுதியில் ஆரம்பித்து ஆனஸ்னால் அதனுடைய மலத்துளை வரைக்கும் வந்து முடிவடையக்கூடியதான் இந்த alimentary canalோட பேத்வே. ஸோ அதை தெளிவாக நோட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ இதில் என்னென்ன alimentary canalல என்னென்ன பார்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மவுத், செகண்ட் ஒன் இஸ் கால் இந்த ரீஜன் மவுத். தென் உள்ள இன்சைடில் பார்த்துக்கிட்டேன்னா பக்கல் கேவிட்டி வாய்க்குழி. தென் இந்த ரீஜன் பார்த்தோன்னா பேரிங்ஸ் தொண்டை பகுதி, அதில் நோட் பண்ணல. ஸோ பேரிங்ஸ் தொண்டை பகுதி. ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ஃபுட் பைப், தட் இஸ் கால்டு ஈசோபேகஸ் உணவுக்குள், ஈசோபேகஸ். தென் ஸ்டொமக் இறப்பை. தென் நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடியது தட் இஸ் கால்டு ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன். ஸோ இந்த ரீஜன்ஸை பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் பெருங்குடல். தென் ஃபைனலி ரெக்டம் மலக்குடல். தென் ஆனஸ் மலவாய், that is called rectum anus. So these are the part of the alimentary canal. So part of the alimentary canal starting from mouth to and ending from anus. Then digestive glands செரிமான சுரப்பிகள். The glands associated with the alimentary canal are the salivary glands, gastric glands. salivary glandsனா உமிழ்நீர் சுரப்பிகள். gastric glands அப்படிங்கிறது என்னென்னா செரிமான சுரப்பிகள், இறப்பை சுரப்பிகள்னு சொல்லுவோம். தென் pancreas அப்படிங்கிறது கணையம், liver அப்படிங்கிறது கல்லீரல், தென் intestine அப்படிங்கிறது சிறுகுடல். ஸோ இதில் சுரக்கக்கூடிய எல்லா கிளான்ஸும் that helpful for the digestion of food. ஃபஸ்ட்டு alimentary canal. ஸோ நம்ம alimentary canal வந்து பார்த்தோம். alimentary canalல ஸோ மவுத்துலேருந்து ஆனஸ் வரைக்கும் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடியது. ஸோ இட் இஸ் எ மஸ்குலார் லேயர். இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா மவுத். ஸோ மவுத் அப்படிங்கிறது என்னென்னா வாய்ப்பகுதி அப்படின்னா இட் இஸ் எ ரிசப்ஷன் ஆஃப் ஃபுட். அதாவது உணவு வந்து ஸோ அந்த வாய்ப்பகுதியாக வந்து வாய்ப்பகுதியில் இருந்தால் அதில் உள்ள அந்த வாயில் உள்ள துளைகளின் வழியாக தான் உணவை எடுத்துக்கொள்ளணும். பாருங்கள், த மவுத் லீட்ஸ் இன்டு எ பக்கல் கேவிட்டி. ஸோ மவுத்துக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடியது என்னென்னா பக்கல் கேவிட்டி. பக்கல் கேவிட்டினா வாய் குழி. ஸோ இட் இஸ் பவுண்ட் பை டூ சாஃப்ட் மூவபிள் அப்பர் அண்டு லோயர் லிப்ஸ். ஸோ எதுலேருந்து பவுண்ட் ஆகுது அப்படின்னா அப்பர் லிப்ஸ். இதுதான் அப்பர் லிப்ஸ். இந்த கீழே உள்ளதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா லோயர் லிப்ஸ். ஸோ இந்த ரெண்டுக்கு இடையில உள்ள இந்த கேப்பை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பக்கல் கேவிட்டி. இதுதான் பக்கல் கேவிட்டிங்கிறோம். இட் இஸ் எ லார்ஜ் ஸ்பேஸ் பவுண்ட் எபோவ் பை த பலைட். ஸோ இதில் மேலே இருக்கக்கூடியது நம்ம என்ன சொல்லலாம் பலைட் அப்படின்னா அன்னம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பலைட் அதில் ரெண்டு இருக்குது, சாஃப்ட் பலைட், ஹார்ட் பலைட். மேலே இந்த டீத் பக்கம் இருக்கக்கூடிய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் பலைட்.
இந்த கீழே இருக்கக்கூடியது பார்த்தோன்னா சாஃப்ட் பலேட். பலேட் அப்படிங்கிறது அன்னம். ஸோ அப்பர் ரீஜன்ஸில் பார்த்தோன்னா பலேட் விச் செப்பரேட் த விண்ட் பைப் அண்ட் ஃபுட் பைப். இந்த பலேட் தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஃபுட் பைப், அதாவது உணவு குழலையும் விண்ட் பைப் அந்த காற்றுக்குழல் சுவாச குழலையும் வந்து பிரிக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமானது. அப்பர் வந்து பலேட் பார்த்தோன்னா. லோயர் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா த்ரோட். ஸோ அது இதனுடைய கீழே பகுதி பார்த்தோன்னா த்ரோட், தொண்டை பகுதி. அதனுடைய லேட்ரல் போர்ஷன் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அதில் சைடில் பார்த்தோன்னா ஜாஸ் இருக்கும். 2 ஜாஸ் இருக்கும், ஒன்று அப்பர் ஜாஸ், இன்னொன்று லோயர் ஜாஸ். ஸோ பலேட் அப்பரில் இருக்கும், லோயரில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தட் மீன்ஸ் த்ரோட், அதான் தொண்டை பகுதி இருக்கக்கூடியது. தென் அதில் சைடில் பார்த்தோன்னா ஜாஸ். ஜாஸ் பார்த்தோன்னா 2 ஜாஸ் இருக்கும், அப்பர் ஜாஸ், லோயர் ஜாஸ். மேல் தாடை கீழ் தாடை அப்படிங்கிறோம். திஸ் ஜாஸ் பியர் டீத். ஜாஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டீத், பற்கள் வந்து அமைந்து காணப்படக்கூடியது. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா டீத். ஸோ பற்கள் பார்க்க போகிறோம். ஹியூமன் பீங்ஸில் பார்த்தோன்னா டீத் ஆர் வெரி ஹார்ட் ஸ்ட்ரக்சர், மிகவும் கடினமான அமைப்பு உடையது. வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டீத்? ஹோல்டிங், கட்டிங், கிரைண்டிங் அண்டு க்ரஷிங் ஆஃப் த ஃபுட். ஃபுட்டை வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ என்ன பண்ணக்கூடியது? ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா ஹோல்ட் பண்ணக்கூடிய, பிரித்து வைப்பதற்கு. ஸோ கட்டிங், வெட்டுவதற்கு. கிரைண்டிங், ஸோ கிரைண்டிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அரைப்பதற்கு. தென் நசுக்குவதற்கு வந்து ஸோ இந்த டீத் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய. In human beings, 2 sets of teeth, that means dibioton, are developed in their lifetime. அதாவது நம்மளுடைய மனிதனில் பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய லைஃப் டைமில் ஸோ 2 விதமான பற்கள் வந்து உருவாக்கக்கூடியது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கால்டு டெம்பரவரி டீத் ஆர் மில்க் டீத். செகண்ட் ஒன் இஸ் கால்டு பெர்மனன்ட் டீத். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஃபார்ம் ஆகக்கூடியது வந்து மில்க் டீத் அப்படின்னு சொல்கிறோம், டெம்பரவரி டீத். ஸோ இதில் என்ன இருக்குன்னா 20 டீத் இருக்கும் பாருங்கள், டெம்பரவரி டீத். ஸோ 20 டீத் இருக்கும். இதில் அப்பர் ஜாஸில் பார்த்துக்கிட்டோன்னா 10ம், ஸோ லோயர் ஜாஸில் பார்த்தோன்னா 10 டீத் இருக்கும் இதில் பாருங்கள். தென் பெர்மனன்ட் டீத் பார்த்துக்கிட்டோன்னா எத்தனை இருக்கும்? ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா 32 இருக்கும். ஸோ அப்பர் ஜாஸில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 16 டீத்தும், லோயர் ஜாஸில் பார்த்தோன்னா 16 டீத் இருக்கும். ஓவரால் பெர்மனன்ட் டீத் பார்த்தோன்னா 32 இருக்கும். டெம்பரவரி டீத்துக்கு இன்னொரு பேர் மில்க் டீத், பால் பற்கள். ஸோ சின்ன குழந்தைகள் வந்து வரக்கூடியது. தென் மெச்சூரில் பார்த்துக்கிட்டோன்னா ஸோ நமக்கு 32 டீத் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். இதில் என்ன டீத் இருக்காது அப்படிங்கிறத நம்ம பின்னாடி நம்ம பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஈச் டூத் ஹேஸ் எ ரூட் ஃபிட்டர் த கம், தட் இஸ் கால்ட் தீகோடன். அதாவது என்னென்னா ஒவ்வொரு டீத், அதாவது ஒவ்வொரு பல்களும் எதுலேருந்து உருவாகும் அப்படின்னா சில வேர்கள், அதில் உள்ள பல் வேர்கள்லேருந்து உருவாகக்கூடியது. கம் அப்படிங்கிறது ஈர்கள், ஒவ்வொன்றுக்கும் இடையில பார்த்தோன்னா இந்த கம் இருக்கும், ஈர்கள் வந்து இருக்கும். அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா தீகோடான். The permanent teeth are of 4 types, that is called heterodon. ஸோ மறக்காதீங்க, மிக முக்கியமானது. ஸோ மனிதர்களில் அந்த நிலைத்த பற்கள் பார்த்தோன்னா 4 வகைகள் உண்டு. அக்கார்டிங் டு their structure and function, what are they? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கால் இன்சிசார், அப்படின்னா தமிழில் வெட்டும் பற்கள். கேனின்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கோரை பற்கள். பாருங்கள், ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடியதான் இன்சிசார், இதுதான் வெட்டும் பற்கள் சொல்கிறோம். தென் நெக்ஸ்ட்டு அது சைடு இருக்கக்கூடியது என்னன்னு சொல்கிறோம்? கேனின்ஸ். கேனின்ஸ் அப்படிங்கிறது கோரை பற்கள். தென் நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமோலாஸ், முன்கரவாய் பற்கள்ஸ். தென் ஃபைனலாக இருக்கக்கூடியது பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு மோலாஸ். மோலாஸ் அப்படிங்கிறது என்ன? பின்கரவாய் பற்கள். ஸோ இதுதான் ஹெட்டிரோடாண்ட் டென்டிஷன். வேறுபட்ட பல்லமைப்பு பார்த்தோன்னா நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸில் இருக்குது. கீழே பார்த்தோன்னா 16 டீத்தும், மேலே வந்து 16 டீத்தும். அதை வந்து 4 செப்பரேட் பண்ணியிருக்கோம்: இன்சிசார், கேனின், ப்ரீமோலாஸ் அண்டு மோலாஸ். டென்டல் ஃபார்முலா. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பற்களோட ஃபார்முலா, சூத்திரம் எப்படி வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். த நம்பர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டீத் ப்ரெசன்ட் இன் ஈச் ஹாஃப் ஆஃப் எ ஜா, அப்பர் அண்டு லோயர் ஜா. The type of teeth denoted as incisor I, canine C, premolar PM, molar M. The dental formula is presented as. பாருங்கள், மில்க் டீத்தில் எப்படி வந்து டென்டல் ஃபார்முலா வந்து ஒரு சைடு அப்பர் ஜாலையும் லோயர் ஜாவோட ஒரு சைடை நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், மில்க் டீத் ஈச் ஹாஃப் ஆஃப் அப்பர் அண்ட் லோயர் ஜாஸ். அப்பர் ஜாஸில் எத்தனை இருக்குது பாருங்கள்? இன்சிசார் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடியது இன்சிசார், ரெண்டாவது கேனின், ப்ரீமோலாஸ். ஏன்னா இதில் வந்து மோலாஸ் கிடையாது. இதில் மில்க் டீத்தில் வந்து மோலார் பின்கரவாய் பற்கள் வந்து கிடையாது. அப்போ பாருங்கள், அப்பர் ஜாஸில் வந்து எத்தனை இருக்குது? 5 இருக்குது. லோயர் ஜாஸில் வந்து 5 இருக்குது. இது வந்து ஒரு சைடு. அப்போ ஒரு சைடு 10 இருக்குது. அப்போ 2 சைடு பார்த்தோன்னா இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு 20 டீத் கிடைக்கும். ஸோ இதில் பெர்மனன்ட் டீத் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஈச் ஹாஃப் ஆஃப் அப்பர் அண்டு லோயர் ஜா. பாருங்கள், இதில் இன்சிசார் 2, கேனின் 1, ப்ரீமோலார் 2 அண்டு
மோலார் வந்து பார்த்தோன்னா 3. ஓவரால் பார்த்தோன்னா 3 6 8 இருக்குது. அதாவது ஒன் சைடில் அப்பர் ஜாஸில் 8 இருக்குது, அதேமாதிரி லோயர் ஜாஸில் 8 இருக்குது. அப்போ எதனா 16. இது வந்து அப்போ ரெண்டு சைடு நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஓவரால் 32 டீத் வந்து பெர்மனன்ட் டீத் இருக்குது. ஸோ இப்படி தான் வந்து டென்டல் ஃபார்முலாவை கேல்குலேட் பண்ணும். ஒரு சைடை வச்சு அப்பர் ஜாஸில் ஒரு சைடு, லோயர் ஜாஸில் ஒரு சைடை வந்து இப்போ இது பண்ணி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், டைப் ஆஃப் டீத் அண்ட் தேர் ஃபங்க்ஷன்ஸ். நம்ம என்னென்ன டைப் பார்த்தோம்? இன்சிசார், கேனின், ப்ரீமோலார் அண்ட் மோலார். ஸோ இன்சிசார் எவ்வளோ டீத் இருக்குது பாருங்கள். வெட்டும் பற்கள் எத்தனை இருக்குது? 8 இருக்குது. வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன்? கட்டிங் அண்டு பைட்டிங். கட்டிங் வெட்டுவதற்கும் கடிப்பதற்கும் வந்து ஸோ இந்த டீத்து வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரெண்டாவது பாருங்கள், கேனின் கோரை பற்கள் எத்தனை இருக்குது? 4 இருக்கும். ஸோ 4 இருக்கும். அப்பர் ஜாஸில் வந்து பார்த்தோன்னா 2, லோயர் ஜாஸில் 2 இருக்கக்கூடியது. டியரிங் அண்ட் பியர்சிங் கிழிக்கவும் துளையிடவும் வந்து பயன்படுகிறது. ஸோ ஒரு பொருட்களை ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை வந்து கிழிக்கிறதுக்கு அதில் துளையிடுவதற்கு வந்து பயன்படக்கூடியது இந்த கேனின்ஸ். ப்ரீமோலஸ் முன்கரவாய் பற்கள் எத்தனை இருக்கும்? 8 இருக்கும். க்ரஷிங் அண்டு கிரைண்டிங் நசுக்குவதற்கும் கிரைண்ட் பண்ணுவதற்கும் அரைக்கிறதுக்கும், ஸோ உணவுகளை நசுக்கிறதுக்கும் அரைக்கிறதுக்கும் இந்த ப்ரீமோலாஸ் வந்து ஹெல்ப்பாக இருக்குது. தென் மோலாஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஓவரால் 12 இருக்குது. ஸோ இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோன்னா க்ரஷிங் நசுக்குவதற்கு, கிரைண்டிங், தென் மேஸ்டிகேஷன் அதாவது மெல்றதுக்கு வந்து மெல்லுவதற்கு வந்து ஸோ இந்த மோலாஸ் இருக்குது. ஸோ இன்சிசார், கேனின், ப்ரீமோலார், மோலார், ஐசிபிஎம் ஷார்ட்டாக நோட் பண்ணுங்க, ஐசிபிஎம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய மிக முக்கியமான என்ன? சாலிவரி கிளான்ஸ். சாலிவரி கிளான்ஸ் மீன்ஸ் உமிழ்நீர் சுரப்பிகள், சலைவா அப்படின்னு சொல்ல பாருங்க. 3 pair ஆஃப் salivary glands ஆர் present in the mouth cavity. ஸோ நம்ம மவுத் கேவிட்டியில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த வாய்க்குழியில் ஸோ 3 pairs ஆஃப் salivary glands வாட் ஆர் தே? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கால்டு பரோட்டிட் கிளான்ஸ். இதை தான் நம்ம பரோட்டிட் கிளான்ஸ் இருக்கும். செகண்ட் வந்து சப் மேண்டிபுலார் கிளான்ஸ். செகண்ட் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சப்லியனுகல் கிளான்ஸ். தேர்டு பார்த்தோன்னா சப் மேண்டிபுலார் அல்லது சப் மேக்ஸிலரி கிளான்ஸ். இந்த பரோட்டிட் கிளான்ஸுங்கிறது லார்ஜஸ்ட் salivary glands. உமிழ்நீர் சுரப்பிகளில் மிக பெரிய ஒன்று தான் இந்த பரோட்டிட் கிளான்ஸு. இது பார்த்துக்கிட்டோன்னா விச் லை இந்த சீக்ஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த இயர். அதாவது நம்ம கன்னத்தில், அதாவது காதுக்கு கீழே காணப்படக்கூடிய, நம்மளுடைய இரு காதுகளுக்கு கீழே காணப்படக்கூடிய ஒரு கிளான்ஸ் தான் வந்து பரோட்டிட் கிளான்ஸ். இட் இஸ் a very largest salivary glands. தென் செகண்ட் இஸ் சப்லியனுகல் கிளான்ஸ். இதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா மேலெண்ண சுரப்பிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரெண்டாவது பார்த்தோன்னா சப்லியனுகல் கிளான்ஸ் ஆர் த ஸ்மாலஸ்ட் கிளான்ஸ். தே லை beneath the tongue. beneathனா below the tongue, அதாவது நாக்குக்கு கீழே இருக்கக்கூடியது, அதாவது தாடை சுரப்பிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தாடை சுரப்பிகள் நாக்குக்கு கீழே இருக்கக்கூடியது, அதான் below the tongue. Third one is called submaxillary or submandibular glands, lie at the angles of the lower jaw. அதாவது jaws தாடைகளுக்கு கீழே, அதாவது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுடைய தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமானது. ஸோ தட் இஸ் கால் லோயர் ஜாஸ், அதாவது தாடைகளுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான, இது வந்து டங்குக்கு கீழே, இது தாடைகளுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான. there are 3 type of salivary glands secreted in mouth cavity. So the salivary glands secrete a viscous fluid called saliva. ஸோ இந்த salivary glands வந்து எதை செக்ரேட்னா சலைவா அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து உமிழ்நீரை வந்து சுரக்கக்கூடியது. அப்ராக்சிமேட்லி 1.5 liters per day. அதாவது ஒரு டேக்கு பார்த்தோன்னா எவ்வளவு சலைவா வந்து செக்ரேட் ஆகும் அப்படின்னா 1.5 liters. 1 மார்க்ஸில் கேட்பாங்க எவ்வளோனா 1.5 liters per day. பாருங்கள், இது டைஜஸ்ட், இந்த சலைவாவோட ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுங்கள், இது டைஜஸ்ட் த ஸ்டார்ச். ஸ்டார்ச்சுங்கிறது ஒரு கார்போஹைட்ரேட், ஒரு உணவு. பை த ஆக்ஷன் ஆஃப் த என்சைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டயலின் ஆர் அமிலேஸ். அந்த சலைவாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு என்சைம் நோட் பண்ணிக்கோங்க, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சலைவாவில் இருக்கக்கூடிய நம்ம உமிழ்நீர் சுரப்பில் இருக்கக்கூடிய என்சைம் பார்த்தோன்னா டயலின் ஆர் அமிலேஸ். இதை வந்து கார்போஹைட்ரேட் நம்ம ஸ்டார்ஜின் அப்படின்னு இது பண்ணிக்கலாம். இந்த சலைவா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த கார்போஹைட்ரேட்டோட ரியாக்ட் ஆகி அது எதாவது கன்வெர்ட் ஆகும் பாருங்கள், விச் கன்வெர்ட் ஸ்டார்ச் இன்ட்டு மால்டோஸாக மாற்றும். இதுதான் ஸ்டார்ச்சு. இந்த ஸ்டார்ச்சை எதாவது மாற்றும் அப்படின்னா மால்டோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சுகராக மாற்றக்கூடியது. ஸோ பாலிசாக்கரைடை டைசாக்கரைடாக மாற்றக்கூடியது எதுனா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த அமைலேஸ் ஆர் டயலின் என்சைம்ஸ் மூலமாக. அப்போ இது எதுலேருந்து செக்ரேட் ஆகுதுன்னு தெரியணும். சலைவாலேருந்து செக்ரேட் ஆகக்கூடிய ஒரு என்சைம்ஸ் தான் அமைலேஸ் ஆர் டயலின். பாருங்கள், சலைவா ஆல்சோ கண்டெய்னர் சம் ஆன்டிபாக்டீரியல் என்சைம்ஸ் கால் லைசோசைம். ஸோ இந்த சலைவாவில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய உமிழ்நீரில் அனதர் என்சைம்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு பேர் என்ன பேர் அப்படின்னா லைசோசைம். இது என்ன பண்ணுன்னா ஆன்டிபாக்டீரியல் என்சைம்ஸ். ஸோ நம்ம ஃபுட்டில் வந்து ஏதாவது ஒரு பாக்டீரியா இருக்குது அப்படிங்கிறது அதை கில் பண்ணுறதுக்கு, அதை நீக்குவதற்கு இந்த என்சைம்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. லைசோசைம் ஆன்டிபாக்டீரியல் என்சைம்ஸ்.
நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னென்னா டங், நாக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். டங்கு வெரி இம்பார்ட்டன்ட். த டங் இஸ் எ மஸ்குலார் சென்சரி ஆர்கன். இது வந்து ஒரு தசையிலான ஒரு உணர் உறுப்புகள், சென்சரி ஆர்கன் விச் ஹெல்ப் இன் மிக்சிங் த ஃபுட் வித் சலைவா. அதாவது என்னென்னா ஃபுட்டை வந்து மிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சலைவால் உணவை வந்து என்ன பண்ணும், மிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரோல் யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இந்த டங்குக்கு வந்து இருக்குது. வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பாருங்கள், த டேஸ்ட் பட்ஸ் ஆன் த டங்கு ஹெல்ப் டு ரெகக்னைஸ் த டேஸ்ட் ஆஃப் ஃபுட்டு. ஸோ இதில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த டங்கில் என்னங்க டேஸ்ட்டு பட்டு இருக்கும், உணர் மொட்டுகள் இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு டேஸ்ட்டையும் வந்து ஃபீல் பண்ணக்கூடியது வந்து இருக்கும். டேஸ்ட் ஆஃப் ஃபுட்டு, என்ன டைப் ஆஃப் ஃபுட்டு, ஸோ அப்படிங்கிற டேஸ்ட்டை ஃபீல் பண்ணக்கூடிய பட்ஸ், உணர் மொட்டுகள் ஸோ எதில் இருக்கும் அப்படின்னா டங்ஸில் இருக்கும். ஸோ பிட்டர் ஷேப்பாக இல்லை வந்து ஸ்வீட்டாக, ஸோ என்ன எல்லாமே ஃபீல் பண்ணக்கூடியது இந்த டங்கில் இருக்கும். பாருங்கள், த masticated food in the buccal cavity becomes a bolus which is rolled by the tongue and pass through the pharynx into the esophagus by swallowing. ஸோ masticated food அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஃபுட்டை வந்து எடுத்துக்கிட்டு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த masticated food அப்படிங்கிறது மென்மையான ஸோ உணவு. இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா பக்கல் கேவிட்டியில் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு பார்த்தோன்னா எதை மாதிரினா போலஸ் அப்படிங்கிற போலஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு உருண்டை மாதிரி அந்த உணவு வந்து எதாவது ஒரு உருண்டை மாதிரி வந்து ரோலாக இருக்கும். யாருன்னா அந்த டங் பார்த்தோன்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு வந்து ஒரு உருண்டை மாதிரி அமைச்சிருக்கும். அது நேராக எங்கே போகும் பார்த்தீங்களா, இதுதான் போலஸ் அப்படிங்கிற உணவு கவலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டங் பார்த்தோன்னா அந்த உணவை வந்து ஒரு உருண்டையாக உருட்டி அது எங்கே சென்ட் பண்ணோன்னா பேரிங்ஸ்லேருந்து எங்கே போகும் அப்படின்னா ஈசோபேகஸ், உணவு குழலுக்கு வந்து போகக்கூடியது. ஸோ விழுங்கி எங்கே போகும் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஈசோபேகஸ்க்கு வந்து போகக்கூடியது. அந்த மென்மையான அதுக்கு தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா போலஸ், உணவு கவலம். அது எது மூலமாக ரோல் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த டங் மூலமாக ரோல் பண்ணி அதை பேரிங்ஸுக்கும் ஈசோபேகஸ்க்கும் சென்ட் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த மிக முக்கியமான ரோல். டூரிங் swallowing அப்படின்னா விழுங்கும் போது, டூரிங் swallowing the epiglottis, a muscular flap-like stretches at the tip of the glottis beginning of trachea. It closes and prevent the food from entering the trachea, windpipe. நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பாருங்கள், உணவை விழுங்கும் போது, அதாவது இப்போ உணவை விழுங்கியாச்சா டங்கு வழியாக எங்கே வரும், பேரிங்ஸ் வரும். அப்போ இந்த ரீஜன்ஸில் வந்து அந்த போலஸ் இருக்கும். விழுங்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ரீஜன்ஸ்க்கு பேர் என்னென்னா எபிக்ளாட்டிஸ் சொல்லுவாங்க, குரல் வலை மூடி. இது என்ன அப்படின்னா விண்டு பைப். இது வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபுட் பைப். நேராக பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே உணவு வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதில் பட்டு ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடும், இந்த எபிக்ளாட்டிஸை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடும். ஏன்னா ஃபுட்டு வந்து இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி டேக்கில் வந்து என்டர் ஆகக்கூடாது. என்டர் ஆனால் சம் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும். அதனால் என்னாகும் அப்படின்னா இந்த எபிக்ளாட்டிஸ், இந்த குரல் வலை மூடியை வந்து என்ன பண்ணால் ஸோ மூடிக்கிட்டு ஃபுட்டை வந்து நேராக எங்கே போகும் அப்படின்னா இந்த ஈசோபேகஸ், உணவு குழலுக்கு வந்து வந்துடும். ஸோ அதான் மிக முக்கியமானது. எபிக்ளாட்டிஸுங்கிறது என்ன, ஒரு மஸ்குலர் ஃப்ளாப் லைக் ஸ்ட்ரெச்சஸ், ஒரு மஸ்குலர் ஒரு தசையிலான ஒரு அமைப்பு. ஸோ அப்போ இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடும். ஸோ இல்லைனா ஃபுட் வந்து எங்கே என்ட்ரு ஆயிரும் அப்படின்னா இந்த விண்டு பைப்புக்கு என்ட்ரு ஆயிரும். ஸோ அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த எபிக்ளாட்டிஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியது, குரல் வலை மூடி. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், இது ஒரு உங்களுக்கு புரியுதுக்காண்டி ஒரு டயக்ராம். நம்ம ஃபுட்டை வந்து டங்கில் இருந்து வெளியேற்றோம். இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தோன்னா யூலா அப்படிங்கிறது என்னென்னா உள் நாக்கு சொல்கிறோம்னா அதான் யூலா அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இதில் பாருங்கள், மேலே பாருங்கள், டங்கு ஃபுட்டை கம்ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த ஒரு பால் மாதிரி ஆக்கி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த பலைட் மூலம், அன்னத்தின் மூலமாக என்ன பண்ணால் ஒரு பால் மாதிரி ஆகுது. அந்த பால் மாதிரி ஆகணும்னா என்ன ஆகுதுன்னா உள்நாக்கு பாருங்கள், க்ளோஸ் த நாசல் கேவிட்டி தட் ஓப்பன் டு பேரிங்ஸ். ஸோ இதுதான் நாசல் கேவிட்டி. ஸோ இதை வந்து என்னென்னா அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடும். ஏன்னா ஃபுட்டு வந்து அங்கே போகாமல் ஸோ இதை பிளாக் பண்ணிவிட்டு நேராக எங்கே போகும் அப்படின்னா பேரிங்ஸுக்கு போகக்கூடியது. இந்த பேரிங்ஸில் இருந்து எங்கே போகும் அப்படின்னா நேராக ஈசோபேகஸ்க்கு போகணும். ஸோ போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னது, அந்த எபிக்ளாட்டிஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகும். பாரு, ட்ரக்கியா ரைசப் அண்ட் க்ளோஸ்டு பை த பார்ட். அப்போ இங்கே வந்து என்ன ஆகுனா இதனுடைய பகுதியை மூடிட்டு நேராக உணவு பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஈசோபேகஸ் வந்து ஸோ போகக்கூடிய, அதான் பாருங்கள், போஸ்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் த டங்க் allow the food to move over the epiglottis into esophagus. ஸோ இதில் இருந்து நேராக ஈசோபேகஸ் வந்து ஃபுட் வந்து வரக்கூடியது. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது பேரிங்ஸ், தொண்டை பகுதி பார்க்க போகிறோம் ஹியூமன் பீங்கில். பேரிங்ஸ் இஸ் எ மெம்ப்ரைன் லைன் கேவிட்டி. ஸோ இந்த பேரிங்ஸுங்கிறது என்னன்னா ஒரு தசையிலான ஒரு கேவிட்டி, ஒரு வெற்றிடம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பேரிங்ஸ். ஸோ இந்த ரீஜன் தான் பேரிங்ஸ் அப்படிங்கிறோம், தொண்டை பகுதி. தே பிஹைண்ட் த நோஸ் அண்ட் மவுத்.
ஸோ அதாவது நோஸ் அப்படிங்கிறது அதாவது மூக்குக்கும் அதாவது ஓரல் அப்படின்னா வாய்ப்பகுதிக்கும் பின்னாடி வந்து இருக்கக்கூடியது. இது எதில் கனெக்ட் ஆகும்னா கனெக்டிங் தம் டு தி ஈசோபேகஸ், அதாவது ஈசோபேகஸோட இணைந்து காணப்படக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமானது தான் ஸோ இந்த பேரிங்ஸ். It serves as a pathway for the movement of food from mouth to esophagus. இது என்ன பண்ணணும், ஒரு pathway, ஒரு கால்வாய் மாதிரி பார்த்துக்கிட்டேன்னா வந்து என்னென்னா பாருங்கள், ஈசோபேகஸ் அதாவது என்னென்னா மவுத்தில் இருந்து ஈசோபேகஸ்க்கு வந்து உணவை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் தான் யார் அப்படின்னா ஸோ இந்த பேரிங்ஸ், இந்த தொண்டை பகுதி. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ஈசோபேகஸ், உணவுக்குழல் பார்க்க போகிறோம். ஈசோபேகஸ் ஆர் த ஃபுட் பைப், இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன பேர்ப்பா, ஃபுட் பைப் இஸ் எ மஸ்குலார் மெம்பரேனஸ் கேனல் about 22 சென்டிமீட்டர் இன் லென்த். அப்போ இதனுடைய லென்த்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்னது 22 சென்டிமீட்டர் இன் லென்த். அப்போ பேரிங்ஸுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடியது நமக்கு என்னது ஈசோபேகஸ், இதுக்கு இன்னொரு பேர் ஃபுட் பைப். பாருங்கள், இட் கண்டக்ட் ஃபுட் ஃப்ரம் பேரிங்ஸ் டு த ஸ்டொமக். இது என்னென்னா பேரிங்ஸ்லேருந்து ஃபுட்டை வந்து ஸ்டொமக்கு வந்து கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான பை பெரிஸ்டால்சிஸ். பெரிஸ்டால்சிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு வேவ் லைக் மூமெண்ட், அதாவது இது வந்து என்னென்னா ஒரு அலை போன்ற இயக்கத்தை. இப்போ உணவு சொன்னோம்ல, இது வாட் இஸ் கால்டு போலஸ். அப்போ பேரிங்ஸ்லேருந்து போலஸ் வந்து ஈசோபேகஸ்க்கு வரும்போது என்ன அப்படின்னா ஒரு வேவ் லைக் மூமெண்ட்ஸ் வந்து இதில் இருக்கும். ஏன்னா இது எல்லாமே எதனால் ஆனதாக மேரப்பாஃபியா மஸ்குலார் மெம்பரேன், தசையிலான சவ்வுகளால் ஆனது அப்படிங்கிறது. ஸோ அதுக்கு பேர் தான் பெரிஸ்டால்சிஸ் மூமெண்ட், வேவ் லைக் மூமெண்ட். ஸோ ஒரு ரிதமிக் கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷனாக மஸ்குலர், ஒரு சுருங்கி விரியக்கூடிய தசைகள் வந்து இதில் இருக்கும். தட் இஸ் கால் ஸ்பிங்டர் மசில்ஸ் அப்படின்னா. ஸ்பிங்டர் அப்படின்னா சுருக்கு தசைகள் வந்து இருக்கக்கூடியது. அதாவது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட்டுக்கு ஏற்றாப்பில் பார்த்துக்கிட்டோன்னா இந்த மஸ்குலர் மெம்பரேன் வந்து பார்த்தோன்னா கான்ட்ராக்ஷன் அண்டு ரிலாக்ஸேஷன் வந்து ஆகக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமானதாக இது. பார்த்தீங்களா, இதுதான் போலஸ். பார்த்தீங்களா, இங்கே என்ன இருக்குது, கான்ட்ராக்ஷன் சுருங்கியிருக்கா, இங்கே ரிலாக்ஸேஷன் விரிஞ்சிருக்கா. ஸோ இதேமாரி தான் அதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியது இந்த ஸ்பிங்டர் மசில்ஸ் தான், ஒரு சுருங்கி விரியக்கூடிய தசைகள் தான் இருக்கும். அப்போ நேராக என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்டொமக்ஸ் வந்து எண்ட் ஆகக்கூடியது. ஸோ இதை பார்த்து நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னென்னா ஸ்டொமக், தமிழில் பார்த்தோன்னா இறப்பை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. த ஸ்டொமக் இஸ் எ வைடு ஜே ஷேப்டு மஸ்குலார் ஆர்கன் லொக்கேட்டட் பிட்வீன் ஈசோபேகஸ் அண்டு ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன். பாருங்கள், இதுதான் ஸ்டொமக். இது என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னா லுக்ஸ் லைக் தட் ஜே ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர். இது எதில் பிட்வீனில் இருக்குன்னா ஈசோபேகஸ் அண்டு ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன். இதுதான் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், சிறுகுடலுக்கும் ஈசோபேகஸ் உணவுக்குழலுக்கும் இடையில தான் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஸ்டொமக் இருக்குது. இந்த ஸ்டொமக்கில் பார்த்தா த கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் இன்னர் வால் ஆஃப் த ஸ்டொமக் செக்ரிட் கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ். கேஸ்ட்ரிக்னாலே என்னென்னா ஸ்டொமக்குன்னு மீனிங். கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் இங்கே பார்த்தோன்னா செரிமான சுரப்பிகள் தான் இருக்குல்ல, செரிமான சுரப்பிகள் வந்து என்னன்னா இதனுடைய இன்னர் வாலில், இதனுடைய உள் சுவரில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த கேஸ்ட்ரிக் கிளாஸ், தட் மீன்ஸ் HCl அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து இதில் செக்ரீட் ஆகக்கூடியது. ஸோ அது அந்த கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ், அதான் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடை வந்து செக்ரீட் பண்ணக்கூடியது. அந்த கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் அதாவது அந்த HCl எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கலர்லெஸ், அதாவது கலர் கிடையாது. தென் ஹைலி அசிடிக்னா pH வந்து பிலோ 7 இருக்கக்கூடியது தான் அசிடிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தென் கண்டெயின் மியூக்கஸ், இதில் பார்த்துக்கிட்டோன்னா நல்ல வளவளப்பான மியூக்கஸ், வளவளப்பான தோல் போன்ற அமைப்பு வந்து காணப்படக்கூடியது. மியூக்கஸ் பார்த்தீங்களா, ஹைலி அசிடிக் கண்டெய்னிங் மியூக்கஸ், ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அண்ட் என்சைம்ஸ். இதில் என்சைம்ஸ் பார்த்தோன்னா ரென்னின் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைமும் பெப்சின் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம்ஸ் இருக்குது. ப்ரோட்டீன் என்சைம்ஸ் ரென்னின் அண்டு பெப்சின் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது. ஸோ இந்த கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸில் என்னெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள், HCl ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடு, ரென்னின், பெப்சின்ஸ் அண்டு மியூக்கஸ். ஸோ இது எல்லாமே இதில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஸ்டொமக்கில் உள்ள கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸில் இருக்குது. ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட்டை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமானது எதில் இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ இந்த கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸில் வந்து இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமானது. ஸோ இது அதிக அளவு HCl செக்ரீட் ஆகக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமானது ஃபுட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணாது. பாருங்கள், த இன்ஆக்டிவ் பெப்சினோஜன் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஆக்டிவ் பெப்சின். ஸோ இப்போ பெப்சினோஜனை எதாவது கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபுட்டில் உள்ள பெப்சினோஜனை பெப்சினோஜன்கிறது நம்ம ஃபுட்டில் உள்ள ப்ரோட்டீன், அதை வந்து எதாவது மாற்றோம் அப்படின்னா பெப்சினா வந்து கன்வெர்ட் ஆகக்கூடிய விச் ஆக்ட் ஆன் த ப்ரோட்டீன் இன் இன்ஜஸ்ட் ஃபுட். ஸோ நம்ம ஃபுட்டு சாப்பிடும்போது நான் அந்த ப்ரோட்டீனில் பெப்சினா கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய யாரோ அப்படின்னா இந்த ஸ்டொமக்கில் உள்ள கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ். ஸோ மிக முக்கியமான பாருங்கள், ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் கில் த பாக்டீரியா swallowed along with the food and make the medium acidic.
while the mucus protect the wall of the stomach. ஸோ அது பாருங்கள், இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் பாருங்கள், இதுதான் ஒரு பாக்டீரியா, நம்ம ஃபுட்டில் உள்ள பாக்டீரியா. நம்ம விழுங்கப்பட்ட உணவில் உள்ள ஃபுட்டில் சம் பாக்டீரியா இருக்கும். அந்த பாக்டீரியாவை வந்து கில் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் என்னென்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். அந்த எல்லோ கலரில் இருக்குல்ல, அந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் என்னென்னா அந்த பாக்டீரியா வந்து கில் பண்ணக்கூடியது. ஸோ அது வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் ஆல்சோ மியூக்கஸ் ப்ரொடெக்ட் த வால் ஆஃப் த ஸ்டொமக். அதாவது ஸ்டொமக்கோட வால், அதாவது அதனுடைய சுவர் பகுதியை பாதுகாப்பதற்கு ஒரு வளவளப்பான பொருளாக தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், மியூக்கஸ். அண்ட் ஆல்சோ டு மெயின்டைன் த பிஹெச். அந்த ஹச்சிசிஎலோட ரோல் என்னென்னா அந்த பாடியில் உள்ள பிஹெச்சை வந்து, அந்த ஃபுட்டில் உள்ள பிஹெச்சை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹச்சிசிஎல் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். தென் த ஆக்ஷன் ஆஃப் கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ். ஸோ இந்த கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸோட செயல்பாடுனால என்ன ஆகுனா, அந்த ஃபுட்டை எதா மாறினா சேர்னிங் ஆஃப் ஃபுட் இன் த ஸ்டொமக் அண்ட் கன்வெர்ட் டு போலஸ். ஸோ அது எதா மாறும் அப்படின்னா போலஸ் தெரியும், உணவு கவலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த போலஸ்லேருந்து எதா மாறும் இன்டு எ செமி டைஜஸ்டர் ஃபுட் கால்டு. ஸோ வாட் இஸ் கால்டு செமி டைஜஸ்டர் ஃபுட். அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா சைம் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லணும்னா இறப்பை பாகு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் சைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஸ்டொமக்கில் அந்த போலஸ் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் மூலமாக எதாவது கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு சைமாக வந்து மறுபடியும் இறப்பை பாகம் நல்லா உருண்டையாக இருக்குது, அது நல்ல மாவு மாதிரி வந்து ஸோ ஆகக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான. அப்போ இந்த ஸ்டொமக்கில் இருந்து நேராக எங்கே போய் த சைம் மூவ் டு த இண்டஸ்டைன் ஸ்லோலி த்ரூ த பைலோரஸ். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா இண்டஸ்டைன் குடல் பகுதிக்கு வந்து போகுது. எது வழியாக அப்படின்னா பைலோரஸ். ஸோ இதுதான் பைலோரஸ் அப்படிங்கிறாங்க. பைலோரஸ்ங்க குடல் வாய், அதாவது குடலோட என்ட்ரன்ஸ் பகுதி. இங்கே வந்து ஒரு சின்ன கேப் இருக்கும். அப்போ இங்கேருந்து பாருங்கள் பைலோரிக் ஸ்பிங்க்டர்னு இருக்கேன். இப்போ இங்கே ஒரு சுருக்கு தசைகள் மாதிரி இருக்கும். அப்போ இங்கே உள்ள உணவு அப்படியே தள்ளுறதுக்கு இந்த தசைகள் இருக்குது. சுருங்கினா தான் இங்கே தள்ள முடியும். அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு துவாரம், தட் இஸ் கால் சின்ன ஒரு போர்ஸை தான் நம்ம இங்கே பைலோரஸ். அப்போ இந்த பைலோரஸ் வழியாக எங்கே வருது அப்படின்னா இண்டஸ்டைன். ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்கக்கூடியது இண்டஸ்டைன், ஸ்மால் இண்டஸ்டைன். ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னப்பா, ஸ்மால் இண்டஸ்டைன் அப்படின்னா சிறுகுடல் அப்படின்னு அர்த்தம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டைஜஷனுக்கு. த ஸ்மால் இண்டஸ்டைன் இஸ் த லாங்கஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த அலிமெண்டிக் கேனல். அதாவது உணவு பாதையோட மிகப்பெரிய ஒரு பகுதியை தான் நம்ம ஸ்மால் இண்டஸ்டைன்கிறோம். இட் இஸ் எ லாங் காயில்டு டியூப் மெஷரிங் அபவுட் 5 to 7 மீட்டர். அப்போது இந்த ஸ்மால் இண்டஸ்டைனோட சைஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், 1 மார்க் அடிக்கடி கேட்பாங்க, 5 to 7 மீட்டர். இட் கம்ப்ரஸஸ் 3 பார்ட்ஸ். இதில் வந்து 3 பகுதிகள் இருக்குது பாருங்க, டியோடினம், ஜிஜுனம், இலியம். ஸோ இப்படி 3 பார்ட்ஸ், டியோடினம், ஜிஜுனம், இலியம். ஸோ இப்படி 3 பார்ட்ஸ் வந்து ஸ்மால் இண்டஸ்டைனில் இருக்குது. we will discuss one by one. ஃபஸ்ட்டு டியோடினம் அப்படிங்கிறது தமிழில் பார்த்தோன்னா முன் சிறுகுடல். டியோடினம் சி ஷேப்டு அண்ட் ரிசீவ் த பைல் டக்ட் ஃப்ரம் லிவர் அண்டு பேன்க்ரியாஸ் டக்ட் ஃப்ரம் பேன்க்ரியாஸ். பாருங்கள், ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இது எங்கேருந்து ஸ்டொமக்லேருந்து நேராக அடுத்து இருக்கக்கூடியது இண்டஸ்டைன். இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடியதான் முன் சிறுகுடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது என்ன ஷேப்பில் இருக்குது பாருங்களேன், லுக்ஸ் லைக் தட் சி ஷேப்பில் இருக்கும். இதில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே கேல் பிளாடர் ஒன்று இருக்கும். இந்த லிவரில் கேல் பிளாடர் அப்படி இருக்கும். அதில் பைல் டக்ஸ் இருக்கும். பித்த நாளம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. பித்த நாளம் பார்த்தீங்களா, லிவரில் இருந்து பைல் டக்ஸும் அண்டு பேன்க்ரியாட்டிக் டக்ட் ஃப்ரம் பேன்க்ரியாஸ் அப்படிங்கிறது தமிழில் வந்து பார்த்தோன்னா கணையம் இருக்கலாம், பேன்க்ரியாட்டிக் டக்ட்ஸ். ஸோ இதில் இருந்து பார்த்தோன்னா சில சுரப்பிகள் வந்து வரக்கூடியது. எதுக்குன்னா ஃபார் த ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட். ஸோ ஃபுட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பைல் டக்ஸும் பேன்க்ரியாட்டிக் டக்ஸும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ அது எதுலேருந்து வரும் அப்படின்னா டியோடினம். எப்போ வந்து டியோடினத்தில் ஃபுட்டு என்ட்ரு ஆகுதோ உடனே இந்த பைல் டக்ஸும் பேன்க்ரியாட்டிக் டக்ஸும் வந்து என்ன பண்ணால் அந்த ஃபுட்டை டைஜஸ்ட் பண்ண வந்து ஆரம்பிக்கும். பாருங்கள், ரெண்டாவது ஜிஜுனம். இட் இஸ் அ மிடில் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்மால் இண்டஸ்டைன். இட் இஸ் a short region of the small intestine. The secretion of the small intestine is intestinal juice which contain the enzyme like sucrase, maltase, lactase and lipase. அப்போ இதெல்லாம் என்சைம்ஸ் வந்து எதில் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஜிஜினம் வந்து இருக்கும், இந்த ஸ்மால் இண்டஸ்டைனில் இருந்துருக்குல்ல. ஸோ இதுதான் இந்த மேலே இருக்கக்கூடியது டியோடினம், சி ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் சொன்னேன். அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ளூ கலரில் இருக்குல்ல, இதை தான் நம்ம வந்து ஜிஜுனம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதில் வந்து மிடில் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்மால் இண்டஸ்டைன், வெரி ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இதில் சம் இண்டஸ்டைனல் ஜூஸ் வந்து இதில் இருக்கும். அதாவது நம்ம எடுத்துக்கூடிய ஃபுட்டை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய சம் என்சைம்ஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுக்ரேஸ் அப்படின்னா சுகர், ஏதாவது சுகர் இருந்தால் அதை டைஜஸ்ட் பண்ண சுக்ரேஸ். தென் மால்டேஸ் ஸ்டார்ச்சை டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடியது. தென் லாக்டேஸ் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய மில்க்
ஸோ அதை டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய லிப்பேஸ் ஃபேட். ஸோ உடலில் உள்ள ஃபேட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய என்சைம்ஸ் தான் லிப்பேஸ். ஸோ இது எல்லாமே என்சைம்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் இன்டெஸ்டைனல் ஜூஸ். ஸோ அந்த செரிமான சுரப்பிகளை வந்து காணப்படக்கூடிய. தென் தேர்ட் ஒன் இஸ் கால்ட் இலியம். ஃபார்ம் த லோயர் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் அண்ட் ஓப்பன் இன்டு த லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன். இந்த பார்த்திங்களா இதுதான் லோயர் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனோட லோயர் பார்ட் இருக்கு. இது எதில் ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னா லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் இருக்குல்ல, இந்த பெருங்குடலில் வந்து ஓப்பன் ஆகக்கூடியது இந்த ரீஜன்ஸில். பாருங்கள், இலியம் இஸ் த லாங்கஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்மால். அப்போ ஸ்மாலஸ்ட் இன்டெஸ்டைன், அதாவது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் மிகப்பெரிய ஒரு பகுதி என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த இலியம். இந்த இலியத்தோட ரோல் பாருங்கள், வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டு. இந்த இன்டெஸ்டைனில் மிக முக்கியமான பாருங்கள், இட் கண்டைன்ஸ் அ மைன்யூட் ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் கால்டு வில்லை 1 millimeter இன் லென்த். ஸோ இதுதான் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். வில்லை எதில் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த இலியம் ரீஜன்ஸில் இருக்கும், ஒரு சின்னதாக இருக்கும். ஸோ ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் இருக்கக்கூடியது வில்லை. இதனுடைய பாருங்கள் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் டேக் ப்ளேஸ். நம்ம மூணாவது பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன, ஸோ செகண்டு பார்த்தோன்னா டைஜஷன், மூணாவது பார்த்தோன்னா அப்சார்ப்ஷன், உணவை வந்து உறிஞ்சி கொள்ளக்கூடியது. நம்ம டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபுட்டை அப்சார்ப் பண்ணக்கூடியது யாரோ அப்படின்னா ஸோ இந்த வில்லை எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ அந்த லாஸ்ட் ரீஜன்ஸில் இருக்கக்கூடிய. தேர் ஆர் அப்ராக்சிமேட்லி 4 million நம்பர்ஸ். ஸோ நம்மளுடைய இன்டெஸ்டைன் இலியம் ரீஜனில் பார்த்தோன்னா 4 million வில்லை வந்து ஸோ காணப்படக்கூடிய. அப்போ அதனுடைய ரோல் என்ன, அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஃபுட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய. பாருங்கள், இன்டர்னலி ஈச் வில்லஸ் கண்டைன்ஸ் ஒவ்வொரு வில்லஸ்லேயும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ இரத்த குழாய்கள், தட் இஸ் கால்ட் பிளட் கேப்லரிஸ். அண்டு ஸோ அனதர் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நிணநீர் கொண்ட ஸோ லாக்டியல் டியூப். லாக்டியல்னாலே சில குடற்பால் குழல்கள், சில குடற்பால் குழல்கள் வந்து இருக்கும், தட் இஸ் கால்ட் லாக்டியல் டியூப்ஸ் வந்து ஸோ இதில் காணப்படக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான இந்த வில்லஸ்குள்ளே நிறைய பிளட் கேப்லரிஸ் அண்டு லாக்டியல் டியூப்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸாக இருக்கக்கூடியது. அப்போ அந்த வில்லையோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, அப்சார்ப்ஷன் வந்து நடக்கக்கூடியது. அப்போ ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் 3 ரீஜன்ஸ் பார்த்தோம். வாட் ஆர் தே? ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா டியோடினம், செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஜுஜுனம், மூணாவது பார்த்தோன்னா ஈலியம். அந்த இலியத்தில் மிக முக்கியமானது என்ன இருக்குன்னா ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன், விரல் போன்ற நீச்சி இருக்கும், தட் இஸ் கால்ட் வில்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா லிவர். லிவருங்கிறது ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஹியூமன் பாடி. ஸோ நம்மளுடைய மிக முக்கியமானது கல்லீரல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட் ஆஃப் த பாடி. நம்ம உடல்களில் மிகப்பெரிய ஒரு செரிமான சுரப்பிகள் எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா லிவர். ஸோ இது என்ன கலரில் இருக்கும் பாருங்கள், ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் கலர். இந்த இருக்குல்ல, இந்த லிவர் வந்து ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் கலர் இருக்கும். இதை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறாங்க. ஒன்று பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், ரைட் அண்டு லெஃப்ட் லோப்ஸ், 2 மெயின் லோப் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தோன்னா லெஃப்ட் லோப், இன்னும் பார்த்தோன்னா ரைட்டு லோப் இருக்குது. இந்த ரைட் லோப் பார்த்தோன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும், லார்ஜர் தென் த லெஃப்ட் லோப். இது வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கக்கூடிய. அப்போ ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும். இதை 2 லோபாக பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து ரைட் லோப்பு, லெஃப்ட் லோப்பு. ரைட் லோப் பார்த்தோன்னா லார்ஜராக இருக்கும், லெஃப்ட் லோப் பார்த்தோன்னா ஸ்மாலராக இருக்கக்கூடியது. ஆன் த அண்டர் சர்ஃபேஸ், அதாவது அந்த லிவருக்கு கீழே பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ கேல் பிளாடர் வந்து பிரச்சனை இருக்கும், அதாவது பித்தப்பை. கேல் பிளாடர் அப்படின்னா பித்தப்பை, அந்த க்ரீன் கலரில் இருக்குன்னா தட் இஸ் கால் கேல் பிளாடர் இருக்கும். ஸோ இதில் உள்ள இந்த கேல் பிளாடரில் பார்த்தோன்னா என்னென்னா பைல் வந்து செக்ரேட் ஆகும். லிவர்ஸில் செக்ரேட் பைல்னா பித்த நீர், அந்த பித்த நீர் வந்து செக்ரேட் ஆகும். டெம்பரவரிலி ஸ்டோர் இன் கேல் பிளாடர். பித்த நீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பைல்ஸ் வந்து எதில் செக்ரேட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த கேல் பிளாடரில் செக்ரேட் ஆகக்கூடிய. இப்போ பாருங்கள், இந்த பைல் ரிலீஸ்ட் இன்டு ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன். இந்த பைல் சொன்னோம்னா அந்த பைல் டக்ட், பைல் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் எது வழியானா இந்த பைல் டக்ட் வழியாக வந்து என்னென்னா இந்த டியோடினத்துக்கு வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு நான் ஏர்லியராக சொல்லியிருக்கேன். இந்த பித்தம் பாருங்கள், இட் ஹேஸ் இந்த பைலில் பார்த்தோன்னா 2 இருக்குது. ஒன்று பார்த்தோன்னா பைல் சாஸ், பித்த உப்பு, இன்னொன்று பார்த்தோன்னா பைல் பிக்மெண்ட்ஸ், பித்த நிறமிகள் அப்படிங்கிற 2 இருக்குது. மறக்காதீங்க, மிக முக்கியமானது. ஸோ இது இந்த பைல் எங்கே இருக்குன்னா ஸோ அந்த கேல் பிளாடரில் இருக்கும், டெம்பரவரியாக ஸ்டோராக இருக்கும். இந்த பைல் பார்த்தோன்னா எங்கே ரிலீஸ் ஆகும்னா ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில், தட் இஸ் கால் டியோடினத்தில் ரிலீஸ் ஆகும். வென் ஃபுட் என்டர் இன், எப்போ வந்து உணவு டியோடினத்துக்கு வருதோ அப்போ வந்து இது நேராக வந்து அந்த பைல் டக்ஸ் வழியாக வந்து ஸோ ரிலீஸ் ஆகக்கூடியது. அப்போ அந்த பைல்ஸில் பைல் சால்ஸ், தட் இஸ் கால்டு சோடியம் கிளைகோலைட் அண்ட் சோடியம் டாரோ கிளைகோலைட். ஸோ இந்த 2மே இருக்குது அந்த பைல் சால்ஸில் உள்ள அந்த வேதிப்பொருள், மறக்காதீங்க. அண்டு பைல் பிக்மெண்ட்ஸ், பித்த நிறமிகள், அது பித்த உப்புகள், பித்த நிறமிகள், பைலிருபின் அண்டு பைலி விரிடின். ஸோ அந்த 2மே பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த பைலில் வந்து இருக்கக்கூடியது. ஏன்னா ஃபுட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்.
பாருங்க, bile salts help in digestion of fat by bringing about their emulsification. Emulsification அப்படின்னா பால்மமாக்கல் அப்படின்னு அர்த்தம். அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா conversion of large fat droplet into smallest. அதாவது மிகப்பெரிய கொழுப்பு வந்து என்னன்னா சிறிய கொழுப்பு திவலைகளாக மாற்றக்கூடியது. மிகப்பெரிய கொழுப்பை வந்து சின்ன கொழுப்பாக வந்து மாற்றக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமானதான். ஸோ இந்த பைல் சால்ட்ஸ் அது யார் ரோல் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த சோடியம் அந்த சோடியம் டாரோ கிளைகோலைடு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியது. மிக முக்கியமானது டைஜஷன் ஆஃப் ஃபேட், கொழுப்புகளை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் தான் எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னா திஸ். ஸோ லிவரில் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதில் கேல் பிளாடர் டக்ட் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லைப்பா, நாளம், ஒரு சின்ன ஒரு கால்வாய் பேசேஜ். அந்த பைல் பார்த்தோன்னா ஸோ அந்த டக்ட் வழி எங்கன்னா டியோடினத்துக்கு வரும். அதுதான். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லிவர்? லிவரோட ஃபங்க்ஷன் பாருங்கள், கண்ட்ரோல் பிளட் சுகர் அண்ட் அமினோ ஆசிட். ஸோ பிளட்டோட சுகர் லெவலையும் அமினோ ஆசிட்ஸ் லெவலையும் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமானது. தென் சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஃபீட்டல் ரெட் பிளட் செல்ஸ், அதாவது ஃபீட்டல் அப்படிங்கிறது கரு. ஸோ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸோ கருவில் பார்த்தோன்னா ரத்த சிவப்பணுக்களை உருவாக்கக்கூடியது, ரெட் பிளட் செல்ஸ் ஆர்பிசியை உருவாக்கக்கூடியது யார் அப்படின்னா லிவர் செல்ஸ். இப்போது ஒரு கரு உண்டாக இருக்குது, அதில் வந்து ரத்த சிவப்பணுக்களை உருவாக்கக்கூடியது யார் அப்படின்னா இந்த லிவர். தென் ப்ரொடியூஸ் ஃபைப்ரினோஜன் அண்டு ப்ரோத்ரோம்பின் யூஸ்டு ஃபார் கிளாட்டிங் ஆஃப் பிளட். கிளாட்டிங் ஆஃப் பிளட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரத்தம் உறைவது. ஸோ ரத்தம் உறைதல். ஸோ நம்ம உடல்களில் வந்து ஏதாவது ஒரு காயம் ஏற்பட்டது அப்படின்னா அந்த காயத்தை வந்து ரத்தம் வலிஞ்சு வரும். அப்போ அதை வந்து நிறுத்துவதற்கு என்ன மிக முக்கியமான ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது? ப்ரோட்டீன், ஃபைப்ரினோஜன் அண்டு ப்ரோத்ரோம்பின் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதை யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லிவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. நோட் பண்ணிக்கோங்க, ஃபைப்ரினோஜன் ப்ரோத்ரோம்பின் யூஸ் ஃபார் கிளாட்டிங். தென் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், டெஸ்ட்ராய் த ரெட் பிளட் செல்ஸ், அதாவது தேவையில்லாத ரெட் பிளட் செல்ஸை வந்து என்ன பண்ணக்கூடியது, அதாவது வந்து அழிக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமானது யார் அப்படின்னா இந்த லிவர்ஸ். தென் ஆல்சோ ஸ்டோர் அயான், காப்பர், விட்டமின் ஏ, விட்டமின் டி இதெல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமானது. தென் ப்ரொடியூஸ் ஹெப்பாரின், ஆன்டி கொயாகுலன். ஹெப்பாரின் அப்படிங்கிறது ரத்தம் உறைதலை தடுக்கக்கூடியது. ரத்தம் உறைவதை வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தடுக்கக்கூடியவங்க ஹெப்பாரின். தென் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்கிரீத்தா டாக்ஸிக் அண்ட் மெட்டாபாலிக் பாய்சன். இதுதான் மிக முக்கியமான பாருங்கள் லிவரோட ஃபங்க்ஷனு. இந்த உணவில் உள்ள டாக்ஸிக் நச்சு மற்றும் இந்த மெட்டாலிக் பாய்சன்ஸை வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் யார் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் லிவரோட ஃபங்க்ஷன். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், டீடாக்சிஃபை த சப்ஸ்டன்ஸ் இன்க்ளூடிங் ட்ரக்ஸ் அண்டு ஆல்கஹால்ஸ். அதாவது மருந்துலேயும் ஆல்கஹால்லையும் உள்ள நச்சுத்தன்மையை வந்து நீக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமானதான் இந்த லிவரோட ஃபங்க்ஷன். இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டீடாக்சிஃபை த சப்ஸ்டன்ஸ் இன்க்ளூடிங் ட்ரக்ஸ் அண்டு ஆல்கஹால். ஸோ ட்ரக்ஸ்னால் அந்த மருந்து பொருட்களையும் ஆல்கஹால் மதுபானங்களையும் உள்ள நச்சுக்களை வந்து அழிக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமானது வந்து யார் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் லிவரோட ஒரு மிக முக்கியமானது. ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ த நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்ன, பேன்கிரியாஸ். பேன்கிரியாஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கணையம். இட் இஸ் எ லோப்டு லீஃப் ஷேப்டு கிளாண்ட் சிச்சுவேட்டட் பிட்வீன் த ஸ்டொமக் அண்ட் டியோடினம். ஸோ இதை தான் நம்ம ஒரு லோப் மாதிரி ஒரு கதுப்புகள் மாதிரி இருக்கும். என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னா லீஃப் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் இருக்கக்கூடியது. ஸோ எங்கே சிச்சுவேட்டடாக இருக்கும் அப்படின்னா எங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குன்னா ஸ்டொமக்குக்கும் டியோடினம். இதுதான் டியோடினம். ஸோ இந்த ரீஜனில் ஸ்டொமக் இருக்கும். இந்த ரெண்டுக்கும் பிட்வீனில் தான் ஸோ இந்த பேன்கிரியாஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸாக இருக்கும். இந்த பேன்கிரியாஸில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 2 டைப் ஆஃப் கிளான்ஸ் இருக்குது. ஒன்று பார்த்தோன்னா எக்ஸோகிரைன் கிளான்ஸ் அண்ட் எண்டோகிரைன் கிளான்ஸ். எக்ஸோகிரைன் கிளாண்ட் அப்படிங்கிறத என்சைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, நொதிகள் என்சைம்ஸ் அப்படிம்பாங்க. எண்டோகிரைன் கிளான்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம், 2 இருக்குது பாருங்கள். எக்ஸோகிரைன் பார்ட் ஆஃப் த என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா பேன்கிரியாட்டிக் கிளான்ஸ் செக்ரீட் த பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸ். இந்த பேன்கிரியாட்டிக் கிளான்ஸ் வந்து இங்கே இருக்கும். அது வந்து என்னென்னா பேன்கிரியாட்டிக் கணைய நீரை வந்து செக்ரீட் ஆகும். எதுக்காண்டினா ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட். இந்த இருக்குல்ல இந்த பேன்கிரியாட்டிக் என்ன ஆகும்னா அந்த பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸ் ஆர் என்டர் இன்டு த டியோடினத்தில் என்ட்ராகும். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பைல் டக்ட் சொன்னோன்னா இல்லையா, ஸோ அதே மாதிரி இப்போ பேன்கிரியாட்டிக் டக்ட் இது வந்து ஒரு எக்ஸோகிரைன் பார்ட் அப்படிங்கிறோம். பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸ் வந்து வரும் when food enter into the intestine. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், which contain 3 enzymes. இந்த பேன்கிரியாஸில் பார்த்தோன்னா 3 enzymes இருக்குது பாருங்கள். அதான் எக்ஸோகிரைன் சொன்னேன், லிப்பேஸ், ட்ரிப்சின் அண்டு அமைலேஸ் 3 enzymes இருக்குது.
which act on fat. லிப்பேஸ் வந்து எதை டைஜஸ்ட் பண்ணும் பார்த்தோன்னா ஃபேட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணும். ட்ரிப்சின் பார்த்தோன்னா ப்ரோட்டீன்ஸை டைஜஸ்ட் பண்ணும். தென் அமிலேஸ் பார்த்தோன்னா ஸ்டார்ச்சை வந்து கார்போஹைட்ரேட் வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த என்சைம்ஸ் எதில் இருக்கும் அப்படின்னா பேன்க்ரியாஸ் இருக்கும். த கிளான்ஸ் அப்பர் சர்ஃபேஸ் பியோஸ் இஸ்லெஸ் ஆஃப் லாங்கரான். ஸோ இதில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் ஒரு கிளான்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு பேர் இஸ்லெஸ் ஆஃப் லாங்கர்கான். லாங்கர்கான் ஒரு சின்ன சின்ன திட்டுகள் மாதிரி இருக்கும், பேச்சஸ் மாதிரி இருக்கும். which have endocrine cells secrete a hormone. இது பார்த்தீங்கன்னா 2 type of hormones secrete பண்ணும். நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா. ஆல்ஃபா செல் செக்ரேட் குளுக்கோகான் அண்ட் பீட்டா செல் செக்ரேட் இன்சுலின். ஸோ அப்போ இன்சுலின் நம்ம பாடியில் வந்து இன்சுலின் செக்ரேட் பண்ணக்கூடியது யார் அப்படின்னா பேன்கிரியாஸில் உள்ள இஸ்லெஸ் ஆஃப் லாங்கர்ஹான் வந்து என்னென்னா செக்ரேட் பண்ணும். இங்கே தான் 2 type ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் வந்து செக்ரேட் ஆகும். நோட் பண்ணிக்கோங்க, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆல்ஃபா செல், பீட்டா செல். ஆல்ஃபா செல்ங்கிறது குளுக்கோகான், பீட்டா செல்ங்கிறது என்ன சொல்லணும்னா இன்சுலின். பீட்டா செல்ங்கிறது இன்சுலின். அதாவது இன்சுலினோட ரோல் வந்து பார்த்தோன்னா குளுக்கோஸை எதாக கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா கிளைக்கோஜனாக மாற்றும். குளுக்கோகான் வந்து என்னென்னா கிளைக்கோஜனை எதாக மாற்றும்னா எகைன் குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகும். இது வந்து ஹையர் கிளாஸில் வந்து நீங்கள் படிப்பீங்க. இந்த ரெண்டை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆல்ஃபா செல் அண்ட் பீட்டா செல்ஸ் வந்து ஸோ ப்ரெசன்ஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் நம்ம தேர்ட் பார்க்கக்கூடியது என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஃபுட்டு அப்சார்ப்ஷன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஸோ டைஜஷனில் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ டைஜஷன் ஃபஸ்ட்டு இன்டேக் ஆஃப் ஃபுட் பார்த்தோம், இன்ஜெக்ஷனுக்கு அப்புறம் டைஜஷன், தென் தேர்டு வந்து அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஃபுட்டை வந்து அப்சார்ப் பண்ணக்கூடியது. பாருங்கள், அப்சார்ப்ஷன் இஸ் த ப்ராசஸ் பை விச் நியூட்ரியன்ஸ் அப்டைன்டு ஆஃப்டர் டைஜஷன். ஸோ நியூட்ரியன்ஸ் அப்டைன் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் டைஜஷன் இருக்குது. அந்த டைஜஸ்ட் பண்ணோன்னா அந்த ஃபுட்டை வந்து அப்சார்ப் பண்ணக்கூடிய யாருன்னா பை விலைன்னு சொல்லணும்னா இண்டஸ்டைனல் விலை அண்ட் சர்க்குலேட்டட் த்ரூ த பாடி பை பிளட் அண்ட் லிம்ப். அதாவது ரத்தத்தின் மூலமாக, லிம்ப் அப்படின்னா நிணநீர் மூலமாகவோ என்ன பண்ணால் ஸோ நம்ம அப்சார்ப் பண்ணக்கூடிய உணவு பார்த்தோன்னா எல்லா பகுதிக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது. சப்ளைடட் டு ஆல் த பாடி செல் அக்கார்டிங் டு தேர் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ். ஸோ தேவையான அளவுக்கு பார்த்தோன்னா எல்லா பகுதிகளுக்கும் உணவை, அதாவது உறிஞ்சப்பட்ட உணவை இரத்தத்தின் மூலமாகவோ லிம்ப் மூலமாகவோ என்ன பண்ணால் எல்லா பகுதிக்கும் ஸோ கொண்டு போகக்கூடியதான் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஃபுட். நெக்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடியது என்னென்னா அசிமுலேஷன் ஆஃப் ஃபுட், அதாவது உணவு தன்மயமாதல். இப்போது எல்லா பகுதிக்கும் கொடுத்துட்டோம் உணவை, அது என்ன ஆகும் பாருங்கள். அசிமுலேஷன் மீன்ஸ் ஏ இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் அப்சார்ப் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் இன்டு த டிஷ்யூ செல்ஸ் அஸ் ஏர் இன்டர்னல் அண்டு ஹோமோஜினஸ் காம்பவுண்ட்ஸ். அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த அசிமுலேஷன் ஆஃப் ஃபுட் அசிமுலேஷனுங்கிறது தன்மயமாதல். இப்போ அப்சார்ப் பண்ணக்கூடிய ஃபுட் மெட்டீரியல் வந்து மறுபடியும் பார்த்தோன்னா எல்லா ஆர்கன்ஸுக்கும் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியது. அனதர் பர்பஸுக்கு என்னென்னலாம் பாருங்கள், கீழே பாருங்கள், ஈஸியாக புரியும். த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபேட். இப்போ ஃபுட்டுன்னா நிறைய இருக்கும், கார்போஹைட்ரேட், ப்ரோட்டீன்ஸ், தென் ஃபேட், இதெல்லாமே இருக்கும். பாருங்கள், அந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபேட் டைஜஷன். ஃபேட் வந்து எதாக மாறும் அப்படின்னா ஃபேட்டி ஆசிடாகவும் கிளிசராலாகவும் மாறக்கூடியது. எகைன் கன்வெர்டட் இன்டு ஃபேட். மறுபடியும் இப்போ ஃபேட் டைஜஸ்ட் ஆகும்ல, அந்த டைஜஸ்ட் ஆகக்கூடிய ஃபேட்டு மறுபடியும் ஃபேட்டி ஆசிடு கிளிசராலாக வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா கன்வெர்ட் ஆகும், தன்மயமாதல். அதான் மறுபடியும் யூஸ்ஃபுல்லாகும் அப்படிங்கிறாங்க. அந்த ஃபேட் எங்கே ஸ்டோர் ஆகும்னா தே ஆர் ஸ்டோர் இன் அடிப்போஸ் டிஷ்யூ. ஸோ நம்ம ஸ்கின்னில் உள்ள ஃபேட் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய அடிப்போஸ் டிஷ்யூவில் வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த எக்ஸஸ் ஆஃப் ஃபேட் வந்து ஸ்டோர் ஆகக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமானது. தேவையான அளவு ஃபேட் எடுத்துக்கிட்டோம், மீதி உள்ள ஃபேட்டு எதாக மாறும்னா ஃபேட்டி ஆசிடாகவும் கொழுப்பு அமிலங்காகவும் கிளிசலாகவும் மாறி அதை அடிப்போஸ் டிஷ்யூவில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணும். த சிமிலர் டு த எக்ஸஸ் சுகர்ஸ் ஆர் கன்வெர்டட் இன்டு. இப்போ நமக்கு தேவையான சுகர்ஸ் வந்து நம்ம ஆர்கன்ஸுக்கு கிடச்சிட்டு இப்போ ரிமைனிங் சுகர்ஸ் வந்து எதாக மாறும் அப்படின்னா கன்வெர்ட் இன்டு காம்ப்ளெக்ஸ் பாலிசாக்கரைடு ஸோ இன்ட்டு கிளைகோஜன் இன் த லிவர். ஸோ லிவரில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்டோர் ஆகும். இந்த குளுக்கோஸ் வந்து எதாக மாறும் அப்படின்னா கிளைகோஜனாக எதில் ஸ்டோர் ஆகும்னா லிவராக ஸ்டோரேஜ் ஆகும். எப்போ நம்ம ஃபுட்டு தேவைப்படுதோ இந்த கிளைகோஜன் மறுபடியும் எதாக மாறினா குளுக்கோஸாக மாறக்கூடியது, சுகராக மாறக்கூடியது. ஸோ அதான் மிக முக்கியமானது. தட் இஸ் கால்ட் அசிமுலேஷன் ஆஃப் ஃபுட். தென் த அமினோ ஆசிட்ஸ் utilized to synthesize different proteins required to body. ஸோ அமினோ ஆசிட்ஸ் நத்திங் பட் ப்ரோட்டீன்ஸ். அது தேவையான அளவுக்கு எல்லா ஆர்கன்ஸுக்கும் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியது. ஸோ இதை தான் நம்ம அசிமுலேஷன் ஆஃப் ஃபுட் அப்படிங்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னென்னா லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன். ஸோ பெருங்குடல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். த அன்அப்சார்ப்டு அண்ட் அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட்ஸ் இஸ் பாஸ் இன்டு த லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன்
அன்அப்சார்ப்டு அண்ட் அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட். அன்அப்சார்ப்டு அப்படின்னா என்ன? ஸோ உறிஞ்சப்படாத அல்லது செரிக்கப்படாத உணவு எங்கே போகுது அப்படின்னா ஸோ இந்த லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனுக்கு வரும். பாருங்கள், இட் எக்ஸ்டெண்ட் ஃப்ரம் த இலியம் டு ஆனஸ். ஸோ இது எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா இலியத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸ்டார்ட் ஆகி எதில் கம்ப்ளீட் ஆகும் அப்படின்னா ஸோ ஆனஸில் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகக்கூடியது. இதனுடைய லென்த்து பார்த்துக்கிட்டோம்னா 1.5 மீட்டர் இன் லென்த்து. ஒய்டாக இருக்கக்கூடியது, நல்லா ப்ராடாக இருக்கக்கூடியது 1.5 மீட்டர், மறக்காதீங்க. ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் பார்த்தோன்னா 5 to 7 மீட்டர். ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா 1.5 மீட்டர் இன் லென்த். இட் ஹேஸ் 3 பார்ட்ஸ், சீக்கம், கோலன், ரெக்டம். இதில் வந்து 3 பகுதி இருக்குது. ஸோ இதுக்கு பேர் சீக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா இந்த ரீஜன்ஸ்க்கெலாம் கோலன் அப்படிங்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா ஸோ ரெக்டம் மலக்குடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த 3 பகுதிகளை வந்து பார்க்கணும். 3 பார்ட்ஸ் என்னெல்லாம்? சீக்கம், கோலன் அண்டு ரெக்டம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடியது பார்த்தோன்னா சீக்கம் இஸ் எ ஸ்மால் பிளைண்ட் pouch லைக் ஸ்ட்ரக்சர் சிச்சுவேட்டட் இன் த ஜங்ஷன் ஆஃப் த ஸ்மால் அண்டு லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன். ஸோ இப்போ பாருங்கள், இந்த ரீஜனை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சீக்கம் அப்படிங்கிறோம். ஸோ இந்த ரீஜனை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? சீக்கம் அப்படிங்கிறோம். இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ இது மெயினாக எந்த ரீஜன்ஸில் இருக்கும்னா ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனுக்கும் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன். இங்கே ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனுங்கிறது இலியம், இது லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன். இந்த ரெண்டுக்கும் இன்பிட்வீனில் தான் இந்த சீக்கம் இருக்கும். இது என்னென்னா ஒரு பவுச் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். பவுச் லைக் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு பை போன்ற அமைப்பு இருக்கும். ஒரு பை மாதிரி என்னென்னா ஸோ இந்த அமைப்பு இருக்கும். இதில் பாருங்கள், ஃப்ரம் பிளைண்ட் எண்டு எ ஃபிங்கர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் கால்டு வெர்மி ஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ். இந்த இருக்குல்ல ஒரு ஃபிங்கர் லைக் ஒரு விரல் போன்ற நீட்சிகள் இருக்கும். அது பார்த்தோன்னா அப்பெண்டிக்ஸ், அதாவது குடல் வாழ்வு அப்படின்னு சொல்லணும்னா ஸோ இந்த குடல் வாழ்வு பார்த்துக்கிட்டோன்னா ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான தேவையில்லாத அதை என்ன சொல்லணும்னா வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன்ஸ், அதாவது ஃபங்க்ஷன்லெஸ் ஆர்கன் இன் ஹியூமன் பீங்ஸ். நம்ம மனிதனில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு எச்ச உறுப்புகள், ஃபங்க்ஷன்லெஸ் உறுப்புகள் எதை சொல்கிறோம்னா இந்த அப்பெண்டிக்ஸ், குடல் வாழ்வு அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா தட்ஸ். ஸோ இதில் பாருங்கள், நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடியது பார்த்தோன்னா சீக்கிரத்துக்கு இருக்கக்கூடியது பார்த்தோன்னா கோலன். இந்த கோலனில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 3 ரீஜன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பார்த்தோன்னா அசெண்டிங் கோலன். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அசெண்டிங் கோலன். செகண்டு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோலன். தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா டிசெண்டிங் கோலன். மொத்தம் பார்த்தோன்னா 3 டைப் ஆஃப் கோலன்ஸ் இருக்குது. அசெண்டிங் கோலன், ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோலன், தென் டிசெண்டிங் கோலன். ஸோ இப்படி 3 வந்து இருக்கக்கூடியது. பாருங்கள், த கோலன் இஸ் மச் ப்ராடர் தென் இலியம். இலியத்தை விட நல்லா ப்ராடாக ஒய்டாக இருக்கக்கூடியது. இது பாசஸ் அப் த அப்டோமன் அந்த ரைட். ஸோ ரைட்டில் இருக்கக்கூடியது அப்டோமனை நோக்கி, ஸோ அடிவயிற்றை நோக்கி இருக்கக்கூடியது பார்த்தோன்னா ரைட், அதாவது அசெண்டிங் கோலன். கிராசஸ் டு லெஃப்ட் ஜஸ்ட் பிலோ த ஸ்டொமக் கீழே இருக்கக்கூடிய ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோலன். டவுன் இன் டு த லெஃப்ட் சைட் கீழே இருக்கக்கூடியது டிசெண்டிங் கோலன். பாருங்கள், இதுக்கு பேர் என்னென்னா அசெண்டிங் கோலன், ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோலன், தென் கீழே டவுனில் இருக்கக்கூடியது டிசெண்டிங் கோலன். 3 டைப் ஆஃப் கோலன். தென் நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடியது பார்த்தோன்னா ரெக்டம் இஸ் த லாஸ்ட் பார்ட் விச் ஓப்பன் இன் டு த ஆனஸ். இது லாஸ்ட் பார்ட், அதாவது அந்த லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனோட லாஸ்ட் பார்ட் தான் ரெக்டம், மலக்குடல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட், அந்த கழிவுகள் எல்லாமே எதில் இருக்குன்னா அந்த மலக்குடலில் இருக்கும். ஸோ அதுலேருந்து எங்கே ரிலீஸ் ஆகும் பாருங்கள். இட் இஸ் கெப்ட் க்ளோஸ்டு பை எ ரிங் ஆஃப் மசில் கால்டு ஆனல் ஸ்பிங்க்டர் விச் ஓப்பன் வென் பாசிங் டூல்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே தான் பார்த்தோன்னா ரெக்டம், இங்கே தான் வந்து அந்த வேஸ்ட் எல்லாம் ஸ்டோர் ஆகும். இங்கே பார்த்தோன்னா ஆனல் ஸ்பிங்க்டர் ஒரு சுருக்கு தசை மாதிரி இங்கே இருக்கும். அந்த சுருக்கு தசையின் வழியாக என்னாகும் அப்படின்னா இந்த கழிவுகளை வெளியேற்றக்கூடியது த்ரூ த ஆனஸ். அந்த மலவாயு மூலமாக வந்து என்னென்னா அந்த கழிவுகளை, உடலில் உள்ள கழிவுகளை வந்து வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஃபங்க்ஷனை யார் பண்ணுதோ அப்படின்னா ஸோ இந்த ஆனஸ் வந்து வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமானது. ஸோ பாருங்கள், ஃபைனலாக பாருங்கள், எஜெஷன் ஆர் டீஃபேக். ஸோ எஜெஷன் ஆர் டீஃபேசிகேஷன். பாருங்கள், the undigested or unassimilated portion of the ingested food material is thrown out from the body through the anal aperture. It is called fecal matter. கழிவுகளை வெளியேற்றக்கூடியது. That is called egestion, removal of waste. Undigested or unassimilated portion of the ingested food material, அதாவது நம்ம உண்ணப்பட்ட உணவில் தேவையில்லாத பகுதிகள், தேவையில்லாத கழிவுகளை வந்து நம்ம வந்து வெளியேற்றக்கூடிய ஒன்று தான் வாட் இஸ் கால்ட் எஜெஷன் ஆர் டெசிஃபிகேஷன். ஸோ தட் இஸ் கால்டு எஜெஷன் ஆர் டெசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ மலமை வந்து வெளியேற்றுதல் அல்லது மலம் கழித்தல் அப்படிங்கிறதா ஸோ இதுக்கு மீனிங். ஸோ இந்த கிளாஸில் ஹியூமன் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தோம். ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் மவுத் டு எண்டிங் ஃப்ரம் ஆனஸ்.
ஸோ ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட். ஸோ இதுக்கு வந்து நிறைய டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு சலிவரி கிளான்ஸு, தென் இன்டெஸ்டைனல் கிளான்ஸு, gastric glands. So these are the some glands, and also liver and pancreatic glands. Thank you students.